परम शांति। आज हम बात करेंगे, क्या मनुष्य आत्मा काल चक्र से परे जा सकती है। काल चक्र, काल माना समय, समय का चक्र से परे जाना। मनुष्य जो है, जो जन्म मरण के चक्र में फंसा है, समय यहाँ है। यहाँ समय सतयुग त्रेता द्वापर का, कलयुग का समय है। तो ये चक्र में, चारों चक्र में, चारों समय के चक्र में मनुष्य फंसा है। तो इससे परे जा सकता है। हाँ, उसको ज्ञान हो तो ये दूसरे लोक में चला जाए, भूलोक से भूभुर लोक में। तो ये चार युग के चक्र से परे चला जाएगा। अगर स्वर्ग लोक में चला जाए तो भी परे चला जाएगा। काल चक्र, चार युग का समय उसको बाधित नहीं करेगा। अर्ध प्रलय, प्रलय में वो आत्मा नहीं आएगी। तो वो का भूलोक और भूभुर लोक के चक्र से परे हो गया। वो काल, वो समय उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये स्वर्ग लोक के समय में आएगा। अब स्वर्ग लोक का समय भी तो, स्वर्ग में एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। तो जब स्वर्ग लोक में भी आत्मा पुण्य का खाता पूरा हो जाएगा, पुण्य का अकाउंट पूरा हो गया, तो अभी वो मनुष्य बन जाएगा। तो तीनों लोक में तो समय का बाध्य है। समय से परे जाना है तो उसको उससे ऊपर जाना पड़े। स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक में जाए। महालोक में भी समय तो है। अब महालोक से ऊपर जनलोक जाए, तपलोक जाए, सत्यलोक जाए, ब्रह्मापुरी जाए। तो ब्रह्मापुरी में भी ब्रह्मा का समय तो है। ब्रह्मापुरी में जब एक दिन भी रहता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं, 14 मनवंतर घूमते हैं। तो भले ये 14 मनवंतर या ब्रह्मापुरी के में रहने से ये सब नीचे वाले 7 लोक हैं। ब्रह्मापुरी धरती से 60 लोग ऊपर और 60 लोग नीचे, 14 लोग से ऊपर है। तो ये 14 लोग से ऊपर आत्मा निकल गई और वो समय के चक्र से, काल चक्र से निकल गई। मगर ब्रह्मा का चक्र तो है ना, ब्रह्मापुरी। तो वहाँ भी ब्रह्मा का समय तो चलता है ना। ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। तो वहाँ भी समय तो ब्रह्मा का 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, ब्रह्मा का 100 साल। तो ये इससे अगर विष्णुपुरी चली जाती है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, तो वहाँ समय बहुत कम, स्लो चलता है, मगर समय तो चलता है। शिवपुरी जाए या परमधाम जाए, कोई भी परमधाम में चला जाए तो वो निराकारी बन गई आत्मा। पहले साकारी, आकारी और निराकारी आत्मा बन गई। तो निराकारी, मगर परमधाम में भी तो समय तो चलता है ना। परमधाम में भी समय ब्रह्मांड के हिसाब से, क्योंकि इस ब्रह्मांड का परमधाम है, तो इस ब्रह्मांड के समय के हिसाब से तो वो परमधाम भी कालातीत नहीं है। तो आत्मा परमधाम में भी चली जाए तो वो कालातीत नहीं है। जब महाकल्प प्रलय होगा तब ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर, मतलब निराकारी ब्रह्मा, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। पूरी जड़ और चेतन, जड़ को जला देता है और चेतन को अपने अंदर समा लेता है। चेतन माना आत्मा, आत्मा की पावर को अपने अंदर वापस समा लेता है। तो आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा जिसमें से आत्मा शिव अपने अंदर समा लेती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है ना। ब्रह्मा में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ये त्रिदेव की माँ है और त्रिदेवों को द्वारा ये सारा सृजन विसर्जन कराती हैं धरती पर। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय ये कराती हैं। तो अब ब्रह्मांड की भी जो आत्मा है, तो महाकल्प प्रलय में, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय में वो भी आत्मा काल के चक्र में आ गई। और वो काल के चक्र में आने के कारण वो उसका अंत हो गया। काल के चक्र में आना मना अंत हो गया। अगर कोई बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो 4, 5, 10 कला की आत्माएं हैं, 15 कला की आत्मा है, तो वो जब महाकल्प प्रलय है तो वो यहाँ से निकलकर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा में चली गई। तो वहाँ भी अगर
10 कला से नीचे की आत्मा है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा है, 10 कला का है, 12 कला का है। तो वहाँ भी जब महाकाल प्रलय होता है, तो जब महाकाल प्रलय में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी 10 कला वाली आत्माएं भी महाशिव अपने अंदर समा लेता है। तो वो भी काल चक्र से परे तो नहीं हुई ना। गैलेक्सी का भी जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो उसमें भी आत्मा 10 कला वाली आत्मा भी वो कालातीत नहीं बन सकती, क्योंकि काल चक्र में, महाकाल चक्र में फंस जाती हैं। तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता महाकाल। मगर कितना है कि एक पल में प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल होते हैं। ये समय का चक्र, जिनको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे समय अलग अलग चलता होता है। तो ये सभी जिनको ज्ञान है, बहुत पावरफुल आत्मा है। समझो कोई 25 कला की आत्मा है, तो वो महाकाल प्रलय में भी वो उसका अस्तित्व, वो आत्मा का अस्तित्व रहेगा और वो यूनिवर्स में चली जाएगी। यूनिवर्स का भी विसर्जन होगा तो ग्रेट यूनिवर्स में चली जाएगी। मगर जब ग्रेट 25 कला की आत्मा भी ग्रेट यूनिवर्स में बच नहीं पाएगी। आज 30 कला की आत्मा है तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाएगी। मगर ग्रेट 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 यूनिवर्स जब वाइंड अप करता है, विसर्जन होता है, तो वो भी 30 कला वाली आत्मा भी नहीं बच पाएगी। अब कोई 100 कला वाली आत्मा है तो मल्टीवर्स का विसर्जन होता है, तो वो भी 100 कला वाली आत्मा भी मल्टीवर्स के विसर्जन बच नहीं पाती। तो ऐसे कोई ना कोई आत्माएं 200 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे ब्रह्मांडों में भी ऊपर सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। केवल बेहद की ज्ञानी आत्मा बेहद की आत्मा है और बेहद के परमधाम में चली जाती है, बेहद के कला के परमधाम में चली जाती है। तो वो ही कालातीत बन जाती हैं, वो ही असल में काल चक्र से परे हो जाती हैं। काल चक्र उसको छू नहीं सकता, क्योंकि काल से ही निकल गई। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सबसे ऊपर, मल्टीवर्स से भी ऊपर, उसको 1 करोड़ कला की भी काल चक्र, उसको 1 करोड़ कला का काल चक्र मना समय का चक्र उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बेहद की कला के परमधाम में है। तो वहाँ तो समय है ही नहीं, तो कैसे, समय नहीं है तो कैसे फिर काल चक्र होगा। तो जहाँ समय नहीं है वहाँ काल चक्र नहीं होता। अभी जो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय होने वाला है, तो उसमें कौन सी आत्मा कालातीत बनेगी। कालातीत माना जीवन मुक्त। जो काल के चक्र में फंस जाती है वो मुक्त हो जाती है आत्माएं। इसलिए काल के चक्र में जब फंस जाती है आत्माएं, तो जब ब्रह्मांड हो तो विसर्जन होता है, महाब्रह्मांड का विसर्जन, या कोई भी 100 कला का परमधाम का भी विसर्जन हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है, उनका ही विसर्जन नहीं होता। इसलिए वो ही कालातीत है, काल के चक्र से परे है, काल से अतीत है। अतीत माना परे। काल चक्र उसको खा नहीं सकता, काल खा नहीं सकता, बाकी सबको काल खा जाता है। ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, अति समझने की बात है। बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही आत्मा ये समझ में आए, क्योंकि इसके बिना तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्ञान चाहिए सब चीज़ें समझने के लिए, काल चक्र समझने के लिए, महाकाल चक्र, परम महाकाल चक्र, ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, तब ये समझ में आएगा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ కాలచక్రం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మానవులు ఆత్మకు కాలచక్రం నుండి అతీతంగా వెళ్ళాలనుకుంటూ ఉంటారు, వెళ్ళగలరు కూడా. అసలు కాలచక్రము అంటే ఏమిటి?
కాలము అంటే సమయము, సమయ చక్రం నుండి అతీతంగా వెళ్ళటం. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళారు, భూతకాలంలోకి వెళ్ళారని టైం మిషన్లు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, కాలానికి అతీతంగా వెళ్ళాలి అని. అయితే మానవులు ఏదైతే జన్మ మరణ చక్రంలో ఇరుక్కుపోయారో, మరి ఇది కూడా కాలమే కదా. ఇక్కడ భూమి మీద కాలము సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు ఉంటాయి. ఇది ఒక చక్రము, సర్కిల్. ఈ సమయంలో మానవులు ఈ జన్మ మరణ చక్రంలో ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయారు. దీనికి అతీతంగా వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు. వారికి జ్ఞానం ఉంటే వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోగలరు. భూలోకం నుండి భువర్లోకానికి, మళ్ళీ చతుర్యుగ చక్రం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా అతీతంగా వెళ్ళగలరు. కాలచక్రంలో 4 యుగాల సమయం ఏదైతే ఉన్నదో దానిలోకి రాగలుగుతారు. అయితే ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలకు ఇది ఈ యొక్క 4 యుగాల్లోకి రావాలనేమీ లేదు. అర్ధ ప్రళయం ఆత్మకు వర్తించదన్నమాట. భూలోక భువర్లోక చక్రము అనేది అతీతమైనది. భూలోకం పైన భువర్లోకం ఉందనుకోండి, ఇది కాలానికి అతీతం అయిపోతూ ఉంటుంది. సమయమునకు ఎవ్వరూ కూడా బందీకృతం కారు. స్వర్గలోక సమయంలో కూడా అక్కడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు స్వర్గలోక సమయం కూడా అక్కడ ఒక రోజు అయితే కింద భూమి మీద ఒక సంవత్సరం. స్వర్గలోకంలో ఆత్మ పుణ్యం సంపాదించుకొని వెళ్తే అక్కడ తింటూ కూర్చుంటుంది. పుణ్యం పూర్తి అవ్వడంతో మళ్ళా మానవులుగా అయిపోతూ ఉంటారు. త్రిలోకాల సమయం కూడా ఇదే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సమయానికి అతీతంగా వెళ్ళటము అంటే పైకి వెళ్ళటం, స్వర్గలోకం నుండి మహర్లోకానికి వెళ్ళటం. మహర్లోక యొక్క సమయం ఏదైతే ఉందో దానికి పైన జలలోకము, అక్కడ సమయం వేరుగుంటుంది. పైన తపలోకము ఉంది. తపలోకం పైన సత్యలోకం అనగా బ్రహ్మపురి ఉంది. బ్రహ్మపురిలో బ్రహ్మ యొక్క సమయం అయితే మరి కింద కాలమానం కూడా తేడా ఉంటుంది. బ్రహ్మకు ఒక రోజు అయితే భూమి మీద 1000 చతుర్యుగాలు పూర్తవుతాయి. 14 మన్వంతరాలు పూర్తి అయిపోతాయి. 14 మన్వంతరాలు లేక బ్రహ్మపురిలో ఉన్నట్లయితే క్రింద 7 లోకాల్లో కూడా మరి దానికి కాలమానం తేడా ఉంటుంది. బ్రహ్మపురి భూమికి 7వ లోకం. 7 లోకాలు క్రింద ఉన్నాయి, 7 లోకాలు పైన ఉన్నాయి. భూమికి 14 లోకాలు అని అంటారు ఈ బ్రహ్మాండం. ఆత్మ ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందో కాలచక్రం నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ కూడా కాలచక్రం ఉన్నట్లే బ్రహ్మ యొక్క సమయము 100 సంవత్సరాలు. అప్పుడే బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయువు కూడా. ఈ సమయంలో మరి బ్రహ్మకు మరి పూర్తి అవుతుంది ఆయుష్. అసలు బ్రహ్మపురిలో బ్రహ్మకు ఒక రోజు అయితే ఒక రోజు, ఒక నెల, ఒక సంవత్సరం బ్రహ్మకు లెక్క కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా విష్ణుపురికి వెళ్ళిపోతే బ్రహ్మపురి నుండి బ్రహ్మపురి పైన విష్ణుపురి ఉంటుంది. అక్కడ సమయం చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉంటుంది. సమయం నడవటం అంటే కాలచక్రం అక్కడ కూడా ఉన్నట్లే. ఇక విష్ణుపురి నుండి శివపురికి వెళ్ళటం లేక పరంధామానికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. పరంధామానికి వెళితే ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ సాకారిగా, ఆకారిగా, నిరాకారిగా ఆత్మ అవుతూ ఉంటుంది. నిరాకారి పరంధామంలో సమయం కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. పరంధామంలో సమయము బ్రహ్మాండం యొక్క లెక్కతోటి నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మాండం యొక్క ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామము అంటే బ్రహ్మకు పూర్తిగా 100 సంవత్సరాలు పూర్తయితే సమాప్తమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ పరంధామంలో కూడా కాలాతీతం అనేది లేదు. ఆత్మ పరంధామానికి వెళ్ళిపోతే కాలాతీతంగా కాదు. మహాకాల ప్రళయం జరిగినప్పుడు బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటర్ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అనగా నిరాకారి బ్రహ్మ సూర్యుల్లోకి ప్రవేశించి కాలాగ్నిని పుట్టిస్తారు. పూర్తి బ్రహ్మాండము దగ్ధమైపోతుంది. పూర్తి జడ పదార్థం
చైతన్య పదార్థం రెండూ కూడా దగ్ధమైపోతూ ఉంటాయి. చైతన్యమును తన లోపల ఇముడ్చుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. చైతన్యము అంటే ఆత్మ. ఆత్మ యొక్క పవరు లోపల వాపసు మళ్ళా ఆ, తిరిగి ఇమిడిపోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మల యొక్క అస్తిత్వం అనేది ఎప్పుడైతే ఈ కాలాగ్నిలో ఆత్మలన్నీ భస్మీపటలం అయిపోతాయో అప్పుడు దాని యొక్క అస్తిత్వం ఉండదు. ఆత్మ శివుడు లోపల ఇమిడిపోవటం ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన కదా. బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనము అని అన్నారు కదా. బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది శక్తి త్రిదేవులను రచన చేయటం జరిగింది. ఈ త్రిదేవుల ద్వారా రచన, విసర్జన అనేది చేయిస్తూ ఉంటుంది. భూమిపైన అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం ఇవన్నీ కూడా ఆది శక్తి చేయిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు మహాకల్ప ప్రళయంలో బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు పూర్తి అవ్వటంతో మహాకల్ప ప్రళయం అనేది జరుగుతుంది. ఆత్మ కాలచక్రంలోకి వచ్చింది. కాలచక్రంలోకి రావటానికి కారణంతో దాని యొక్క అంతం అయిపోతుంది. కాలచక్రంలోకి రావటం అంటే ఆత్మ అంతం అయిపోవటమే. ఎవరైనా సరే పవర్ఫుల్ ఆత్మ అనగా 4, 5, 10 కళల ఆత్మలు, 15 కళల ఆత్మలు ఎప్పుడైతే మహాకల్ప ప్రళయం జరుగుతున్న సమయంలో ఇక్కడి నుండి పైకి వెళ్ళిపోయి మహాబ్రహ్మాండంలో, గెలాక్సీలో, ఆకాశగంగలో ఉండిపోతారు. అక్కడ 10 కళల నుండి క్రింద ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఉండలేరు. 10 కళలు, 12 కళలు గెలాక్సీ యొక్క పవర్ అన్నమాట. అక్కడ మహాకాల ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అప్పుడు ఆ ఆత్మలు అక్కడికి వెళ్తాయి. మహాశివుడు మహాకాలుడై అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తన రోమరోమంలో ఇముడ్చుకుంటారు. ఇలాగా 10 కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మహాశివుడు లోపలకు కూడా ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. కాలచక్రానికి అతీతమనేది వాళ్ళు కానే కారు. గెలాక్సీలో కూడా మరి మహాబ్రహ్మాండము ఆత్మ 10 కళలు ఉన్న ఆత్మలు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు కాలాతీతం అనేది కానే కాదు. కాలచక్రంలో మహాకాలం చక్రంలో కూడా వాళ్ళు ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. వారి యొక్క అస్తిత్వం కూడా ఉండనే ఉండదు. మహాకాల చక్రం అనగా 1 సెకండ్లో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎవరి సెకండు? మహాశివుడి యొక్క సెకండు. బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాల్లో ప్రతి ఒక్క సెకండ్ అంటే ఎప్పుడైనా కావచ్చు. 1,00,000 సంవత్సరాలు తర్వాత అయినా కాలచక్రం సమాప్తం అవ్వాల్సిందే. సైన్స్ వాళ్ళు దీన్ని డైమెన్షన్ అంటూ ఉంటారు. వేరే వేరే డైమెన్షన్లో ఆత్మలు సమయం వేరువేరుగా నడుస్తుంది అని చెప్పారు. అందుకే దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంటేనే వాళ్ళు పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా అవుతారు. కొందరు 25 కళల పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఉంటే మహాకాల ప్రళయంలో వారు అస్తిత్వంలో ఉంటారు. అనగా వాళ్ళు ఇమిడిపోవటం అనేది జరగదు. అప్పుడు యూనివర్స్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. యూనివర్స్ కూడా విసర్జన అవుతుందనుకోండి, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. 25 కళలు అంటే గ్రేట్ యూనివర్సు లో కూడా వాళ్ళు రక్షించబడరు. 30 కళల ఆత్మలు అనుకోండి, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. గ్రేట్ యూనివర్సు ఎప్పుడైతే వైండప్ అవుతుందో అనగా విసర్జన అవుతూ ఉందో 30 కళల ఆత్మలు కూడా రక్షించబడరు. ఇప్పుడు ఈ 100 కళల ఆత్మలు మల్టీవర్స్ విసర్జన జరిగినప్పుడు ఈ 100 కళల ఆత్మలు కూడా మల్టీవర్స్లో రక్షించబడరు. వాళ్ళు కూడా ఎమిడిపోతారు. వాళ్ళ అస్తిత్వం ఖతమవుతుంది. ఒకవేళ 200 కళలు, 500 కళల ఆత్మలు, 1000 కళల ఆత్మలు మన బ్రహ్మాండమో మల్టీవర్స్లోనో ఉన్నారే అనుకోండి, అప్పుడు అన్నిటినీ దాటుకొని మల్టీవర్స్ను కూడా దాటుకొని
పైకి వెళ్ళిపోతారు. బ్రహ్మాండంలో కూడా ఎప్పుడు ఆ, ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో సజ్జన విసర్జన అనేది జరుగుతుంది. కేవలం బేహద్దు జ్ఞాని ఆత్మలే, బేహద్ ఆత్మలే బేహద్దు పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. బేహద్దు కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. కాలాతీతంగా అయిపోతారు. అసలు కాలచక్రానికి అతీతమైపోతారు. కాలచక్రం వాళ్ళని తాకను కూడా తాకదు. ఎందుకంటే కాలానికి అతీతంగా వెళ్ళటం, బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, యూనివర్సు, ఇలా పైన మల్టీవర్సు, ఇలా పైన కోట్ల కళల ఉంటున్నాయి. కాలచక్రం అంటే సమయం. ప్రతి ఒక్కదానికి కాలచక్రం ఉంటుంది. దాని అనుసారంగా వాళ్ళు బందీకృతం అవుతారు. ఒక్కోసారి బంధించను, ఆ చక్రంలో వాళ్ళు ఉండరు. బేహద్ కళ పరంధామంలోకి ఎవరైనా అక్కడి నుంచి వచ్చినట్లయితే అక్కడ కూడా సమయము, వారికి సమయం అనేది లేనే లేదు. ఎందుకని అంటే అక్కడ కాలము లేదు. ఎక్కడైతే సమయం అనేది లేదో కాలచక్రం అనేది ఉండదు. పూర్తిగా మల్టీవర్స్ మహాకాల ప్రళయం అయినప్పుడు ఎలాంటి ఆత్మలు ఉంటారో కాలాతీతంగా అయిపోయే వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు. కాలాతీతం అనగా జీవన్ముక్తి పొందేవాళ్ళు. కాలచక్రంలో ఇరుక్కుపోయే వాళ్ళు ముక్తి అయిపోతారు. అందుకని కాలచక్రంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి ఆత్మలు బ్రహ్మాండం విసర్జన అయినా, మహాబ్రహ్మాండం విసర్జన అయినా, మల్టీవర్స్ విసర్జన అయినా వాళ్ళ కథం అయిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళ అస్తిత్వం అనేది ఉండనే ఉండదు. ఇలాగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కాలచక్రం ఉంటుంది. ప్రధానికి బేహద్ కళా పవర్ కలిగిన ఆత్మలు వాళ్ళు ఎప్పుడూ విసర్జన కారు. అందుకనే వీళ్ళు కాలాతీత ఆత్మలు, కాలచక్రానికి అతీతమైన వాళ్ళు. కాలానికి మరి అతి దూరంగా ఉండేవాడు. కాలచక్రం వీళ్ళని తినేయలేదు. వీళ్ళు కాలచక్రంలో సమాప్తం కారు. మరి మిగతా ఆత్మలైతే ఇవి చాలా అతి గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు, బాగా అర్థం చేసుకునే విషయాలు. చాలా ఎన్ని అర్థం కావాలంటే బేహద్ జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి. ఈ ఆత్మలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మరి అర్థం కాని విషయం కాదు. అందుకనే చాలా జ్ఞానం కావాలి అన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి. కాలచక్రం అర్థం చేసుకోవటానికి బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరమహాబ్రహ్మాండము, మరి వీటన్నిటి కూడా రచన, విసర్జన గురించి తెలుసుకోవటము, కళలు, పవర్ గురించి తెలుసుకోవటానికి సముద్రం, జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి. ఇది ఆలోచించాలి. విచారసాగరం మతనం చేస్తే అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం చెప్తున్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది. మీరు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, జ్ఞాని ఆత్మలకు షేర్ చేయండి. జ్ఞానదానం, మహాదానం, అద్భుతమైన విషయాలు అందరికీ అందించిన వాళ్ళు అవుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते। बेहद परम महाशांति।